محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي اللهم صلي
حبيبي يا حبيبي كيف أهلا وسهلا
وسرى لنا إن المنى زاد العنا والفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحم لنا بسرى لنا إن المنى زاد العنا وفلهنا بسرى لنا إن المنى زاد العنا وفلهنا والدار أنجز وعده والبشر أدحم لنا بشرى لنا إن المنى زال الهنا وفلهنا يا لطفي بمن لقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي من لقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا إن المنى زال العنا وفلهنا ودهر أنجز وعده والبشر أدحم لنا بشرى لنا إن المنى زال الهنا وفلهنا صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما ونشيدا بشرى لنا بشرى لنا إن المنى زال الهنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحم لنا بشرى لنا إن المنى زال الهنا وفلهنا قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل No. No. No.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه المجاهدين غر المؤجلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده أجمعين والناس أجمعين أو كما قال الحديث حضرة العلماء والزعماء الكرماء والفضلاء حفظكم الله الذي سمعنا وأطعنا wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Habib Fahmi bin Hamid As-Segaf yang kami hormati wa nafa'ala bi ulumihi fid dharain amin. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah pada malam ini telah melimpahkan rahmat taufik hidayah beserta mohonannya kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini berkumpul di suatu majlis insyaallah penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati dari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mendapat syafaat dari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah menuntun kita kepada yang benar yakni agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin kami hormati, terima kasih pula kami sampaikan kepada semua warga RW 04 yang mana pada malam hari ini telah dikelar korbanan oleh saudara RW 04 ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kami hormati, kami tidak memperpanjang mukadimah, langsung kepada acara yang mana pada malam hari ini tauziah oleh Al-Mukarram Al-Habib Fahmi bin Hamid As-Segaf. Kepada beliau waktu kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. الفاتح لروح حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين خصوصا إلى صاحب الحضر المقام الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه
ولا حبيب محمد بن صالح الحامد ولا حبيب محمد بن علي الدويلة ولا حبيب صالح بن محمد بن علي الدويلة ولا حبيب محمد بن علي الحداد ولا حبيب عبد الرحمن بن محمد الحداد ولا حبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم ولا حبيب عبد الله بن حسن ولا خيلة ولا حبيب محمد بن عبد القادر الحبشي ولا حبيب حامد محمد بن سالم مسري ولا حبيب محمد بن حسين باعنبود ولا حبيب علي بن محمد باعنبود ولا حبيب أحمد ولا حبيب علوي ولا حبيب حسن أبناء الحبيب سالم بن أحمد العندروس ولا حبيب أحمد أنيس بن حسن بن شهاب الدين ولا حبيب علي بن سقاف السقاف ولا حبيب جعفر بن شيخنا السقاف ولا حبيب عبد القادر بن حسن السقاف وسادة الأجداد ولا حبيب عبد الرحمن بن عبد القادر السقاف ولا حبيب حسن بن عبد الله الهندوان ولا حبيب سقاف بن أحمد السقاف ولا حبيب عبد الله بن أبو بكر بن شيخ بكر بن سالم ولا حبيب زين بن الرحمن باعنبود ولا حبيب محمد بن بكر باعنبود والشيخ عبد الله بن أواد عبدون والمرحوم الأستاذ الحاج سليمان طه وأصولهم وفروعهم ثم لروح المرحوم الأستاذ فاطاني وإلى المرحوم من المرحومات من عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم ماتنا أمواتكم مات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أصولهم وفروعهم أن الله يؤني درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجههم ونفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذاخرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap para alim ulama, segenap tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, sesepuh bini sepuh yang kami hormati lagi kami muliakan, khususnya kepada seluruh jajaran ketakmiran, jajaran kepengurusan dari takmir Masjid Baitus Somad, kepada seluruh warga RW 4 Jodipan dan kepada seluruh ashab hadrah al-musyaffa, betul, dan kepada seluruh hadirin hadirat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, senantiasa kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan anugerah, limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak ada nikmat setelah nikmat iman dan Islam yang lebih mahal daripada nikmat bagaimana Allah pilih kita, Allah takdirkan kita menjadi bagian besar dari kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah nikmat iman dan Islam, maka nikmat menjadi umat Nabi Muhammad adalah nikmat yang paling besar. Karena itu, kalau kita mau bersyukur kepada Allah, pastikan bahwa kita telah mensyukuri nikmat iman dan Islam, dan pastikan bahwa kita telah mensyukuri nikmat bagaimana Allah pilih kita
untuk menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita mau bayangkan apa kiranya nasib yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita bukan umat Nabi Muhammad. Coba bisa kita renungkan kalau seandainya kita bukan umat Nabi Muhammad. Kita mau ngandalkan siapa nanti di akhirat? Mau ngandalkan sholatnya kita nggak pernah khusyuk sampai sekarang. Mau ngandalkan puasanya kita yang mata masih maksiat, mulut masih ngerasani orang. Haji belum tentu ikhlas. Bagi kita yang belum pernah haji, belum tentu takdir haji kita. Semua ibadah kita lakukan dengan dasar keterpaksaan, kepeksaan. Gak wajib gak sholat. Gak wajib gak poso. Terpaksa kita zakat, terpaksa kita haji. Maka tentu ibadah-ibadah itu nanti di akhirat rasa-rasanya gak patut, gak pantas untuk kita andalkan. Seandainya kita bukan umat Nabi Muhammad, terus kita ngandalkan siapa? Ngandalno ibadai gak iso. Ngandalkan Kanjeng Nabi karena kita bukan umat Nabi Muhammad gak bisa. Kalau seandainya kita umatnya Nabi Musa, mau ngandalkan Nabi Musa gak ngasih syafaat kepada umatnya. Mau ngandalkan siapa? Nabi Ibrahim gak ngasih syafaat kepada umatnya. Beruntung kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita masih punya harapan besar untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika salat kita belum tentu kita andalkan, ketika ibadah kita belum tentu kita andalkan, dalam hati kita ada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat pantas, yang sangat patut untuk kita andalkan nanti ada di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan cinta ini terpatri dalam sanubari kita sampai kita mati. Mudah-mudahan cinta kita bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta kita adalah cinta yang mendapatkan jawaban. Jawaban apa? Ampunan dari Allah, ridha dari Allah, dan juga syafaat daripada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana tidak kita ini menjadi umat terbaik karena Nabi kita Nabi terbaik. Kita ini menjadi umat terbaik bukan karena fisiknya kita paling kuat, umurnya kita paling panjang, atau ibadah kita yang paling banyak. Bukan. Kita ini menjadi umat terbaik karena norok bunte, mengekor, buntut sama kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena beliau habis tamat riwayatnya kita. Kita ini menjadi umat yang paling mulia walaupun datangnya belakangan. Kenapa? Rasulullah terutus di muka bumi paling akhir, tapi menjadi nabi yang paling mulia. Kita menjadi umat terbaik karena Nabi kita Nabi terbaik. Kita menjadi umat yang paling istimewa karena Nabi kita Nabi yang paling istimewa. Kita ini menjadi umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Karena sebab apa? Nabi Muhammad menjadi Nabi yang pertama kali masuk ke dalam surga. Kita ini mendapatkan jatah paling besar nanti ada di surga. Surga itu sejauh mata memandang itu adalah surga. Seluas langit dan bumi itu adalah surga. Ada ratusan tingkat. Ada 120 sof. Kita sebagai umat tahnya kita. Kita sebagai umat yang paling diridhoi. Umat yang paling disayangi. Umat yang paling dikasihi oleh Allah. Berapa jatahnya kita? 2/3. Hanya untuk satu generasi. Generasi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Kalau kita menjadi umat bukan umat Nabi Muhammad, 1/3 sisanya daripada luasnya surga Allah takdirkan untuk diperebutkan oleh 124.000 nabi, 313 rasul beserta umatnya. Kita siapa kita ini menjadi umat terbaik kalau bukan karena Rasulullah SAW mendapatkan jatah paling besar 2/3 dari 120 sof. Kurang lebih berarti berapa? 60 sof. Itu menjadi jatahnya kita tok. 40 gaya rebutan, gaya bancaan. Untuk mulai dari zamannya umat Nabi Adam sampai nanti ada di hari kiamat. Subhanallah. Nikmat besar.
Allah takdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu nggak ada alasan kita ini nggak bergembira di hari kelahiran Rasulullah SAW. Nggak ada alasan. Orang yang tidak bergembira akan kelahiran Nabi Muhammad di malam seperti ini, berarti orang itu nggak kenal siapa dirinya. Berarti orang itu nggak tahu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah pilih dia untuk menjadi umat Nabi Muhammad, bukan Nabi Musa. Nabi Musa minta, nggak dikasih, tak beri. Tak beri. Kita nggak pernah minta, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa minta. Ketika Nabi Musa buka-buka Taurat, kok enak menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Semua nabi itu hadirin hadirat nanti kapan masuk surga ingin dempet sama Nabi Muhammad. Tapi namanya Nabi, perjuangannya berat. Namanya Nabi dakwah. Nabi Musa yang didepi Fir'aun. Yang dihadapi Qarun. Nabi Ibrahim Namrud. Jadi Nabi itu berat. Sementara jadi umat Nabi Muhammad enak. Kita sholat, kita menegakkan syariat, nggak terancam nyawa. Pikirnya Nabi Musa, saya ini berjuang mati-matian, taruhan nyawa, berangkat dari rumah belum tentu pulang. Berangkat punya anak, punya istri, pulang mungkin istri sudah jadi janda. Anak resiko yatim. Geletek umat Nabi Muhammad nanti di surga satu posisi sama saya. Lah apa di mana soro-soro jadi nabi? Duh Gusti pun kula leren mawon pun. Pun saya leren jadi nabi wis, enggak usah jadi nabi sudah. Kalau ujung-ujungnya ternyata saya dengan umat Nabi Muhammad sama nanti di surga. Sebagaimana umat Nabi Muhammad dekat dengan Rasulullah SAW, saya juga kepingin dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi aku cek soroni. Wis mari ketemu Fir'aun, ketemu Qarun mana? Wis, apa kata Allah? Nggak bisa. Aku sudah berikan kepada kamu wahai Musa kemuliaan yang tidak aku berikan kepada umat Nabi Muhammad. Begitu juga sebaliknya wahai Musa. Aku sudah berikan kepada umat Nabi Muhammad kemuliaan yang tidak aku berikan kepada umatnya kamu wahai Musa. Masing-masing punya kelebihan. Bersyukurlah kamu wahai Musa telah aku berikan kemuliaan yang tidak pernah aku berikan kepada orang lain. Menjadi nabi, menjadi rasul, nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Bersyukur. Wis syukur Musa, syukur. Kita ini enggak pernah minta, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam kelahiran seperti ini masa enggak tergugah hati kita untuk bagaimana rasanya kita ini bersuka cita atas terpilihnya kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang saya ini merasa aneh. Merasa heran kalau ada orang mengatakan nggak usah diperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Aneh. Kenapa? Lawang anak Dewi lahir udah diperingati ulang tahun. Kanjeng Nabi Muhammad yang dia berharap nanti di akhirat mendapatkan syafaat darinya, gak usah diperingati. Anak ulang tahun diperingati. Kak beling-belingi wong. Kita nih, kapan istri kita hamil? Setelah 9 bulan 10 hari, anak kita lahir selamat, istri kita selamat. Seneng apa enggak? Seneng. Lah kalau anak kita yang lahir seneng, belum tentu anak itu jadi rahmat. Belum tentu anak itu nolong kita nanti di akhirat. Seneng kita. Lah mosok lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad yang jelas-jelas jadi rahmat buat kita. Satu-satunya manusia yang kita harapkan syafaatnya nanti ada di akhirat. Kita enggak seneng. Aneh. Kalau ada orang enggak seneng sama kelahiran Nabi Muhammad. Aneh kalau ada orang enggak seneng sama kelahiran Nabi Muhammad. Tidak merasakan sukacita akan kelahiran Nabi Muhammad. Sementara kapan dia masuk Ramadan, dia berharap ketemu malam Lailatul Qadar. Saya mau tanya, Anda bisa ketemu Lailatul Qadar ceritanya dari mana kalau enggak ada Lailatul Maulid? Kalau enggak ada malam kelahiran Nabi Muhammad, Anda mau ketemu Lailatul Qadar bagaimana? Enggak ada ceritanya Lailatul Qadar kecuali diawali dengan Lailatul Maulid, malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid di mana-mana kalau Ramadan tanggal 17 memperingati nuzulul Quran. Saya mau tanya, kalau tidak lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau turun kepada siapa itu Al-Qur'an? Anda memperingati nuzul Quran, tapi hari kelahiran Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran kepada beliau nggak diperingati. Tidak ada sesuatu yang pantas untuk dianggap berlebihan daripada acara seperti ini yang ada Quran. Kalau kita baca Maulid Diba, dikatakan Syekh Abdurrahman Dibai,
acara seperti ini lakot kana wajib. Kalau perlu setiap hari ini menjadi kewajiban buat kita. Bukankah setiap hari Nabi Muhammad menjadi rahmat buat kita? Bukankah setiap hari kita berharap pandangan khusus daripada Rasulullah SAW? Bukankah setiap hari kita mendapatkan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad? Berarti setiap hari kita wajib bersyukur. Kalau perlu acara seperti ini dibuat setiap hari itu wajib. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Apa artinya kita kalau kita bukan umat Nabi Muhammad SAW? Kapan Ramadan selesai, lebaran, telasan. Senengnya setengah mati. Saya mau tanya, dari mana adanya Idul Fitri kalau bukan karena itu adalah syariat umat Nabi Muhammad? Kalau nggak ada Lailatul Maulid, malam kelahiran Nabi Muhammad, Anda mau seneng bagaimana? Tidak ada hari yang patut untuk kita muliakan lebih daripada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lebaran cuman 2, nggak ada lain. Idul Fitri, Idul Adha. Cuman kata ulama salah. Adapun bagi Rasulullah, hari yang membahagiakan bagi beliau adalah ketika beliau Isra dan Mi'raj. Bisa memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat menjadi umat Nabi Muhammad ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu. Karena sebab kedermawanan Allah, loman-lomannya Allah, anugerah karunia pemberian dari Allah. Karena sebab rahmat dari Allah, berbahagialah. Jadi kita ini diperintah oleh Allah kapan mendapatkan anugerah dari Allah, rahmat dari Allah untuk menampakkan kebahagiaan. Sebagai tanda, sebagai wujud, sebagai ekspresi kalau kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, adakah anugerah yang lebih besar daripada Nabi Muhammad? Adakah rahmat yang lebih besar daripada Nabi Muhammad? Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, fadlullah dalam qul bi fadlillahi. Fadlullah di situ ini maksud ada Al-Qur'an. Wa bi rahmatihi, rahmatullah di situ yang disebut dengan siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena sebab Al-Qur'an, karena sebab Nabi Muhammad, berbahagialah kalian. Itu Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sekaligus sepupu Rasulullah SAW. Memberikan isyarat kepada kita, tidak ada kebahagiaan yang patut untuk kita tampakkan kegembiraan atas kebahagiaan tersebut melebihi daripada terpilihnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Yang kedua, terpilihnya kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci panduan hidup kita dunia sampai ada di akhirat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Tampakkan rasa gembira. Kadang orang itu dulu waktu awal-awal kawin, menikah, rumahnya masih ngontrak. Iya. Tidur sebelahnya sepeda motor kadang-kadang. Malam ruang tamu itu jadi ruang tidur sekaligus parkiran. Enggak panjenengan? Ingat sampean. Kalau sudah jam 7, jam 8 malam tutup sekarang dayo. Wes parkir sepeda motor. Tidur di mana? Sebelahnya. Saking sepiti omai. Singkat cerita nabung, bisa beli rumah. Syukur apa enggak? Kadang-kadang ngadakan syukuran menempati rumah baru. Itu perintah dari Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Akad nikah diadakan syukuran. Kenapa? Dulu ibadahnya nilainya kecil, gara-gara menikah ibadahnya nilainya besar, gara-gara kawin, gara-gara menikah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Tampakkan kegembiraan. Itu adalah anugerah dari Allah, rahmat dari Allah, belas kasih sayang dari Allah. Kadang-kadang orang di desa itu kapan hujan enggak selesai-selesai. Khawatir, iki panen opo gak hutan terus sih. Singkat cerita panen, kapan panen khawatir masih. Kenapa? Payu opo ora. Kapan payu kurang mesti untung. Singkat cerita panen, payu, untung. Akhirnya ngadakan syukuran desa. Lah mosok syukurannya Kanjeng Nabi Muhammad kita biasa-biasa saja. Mulai kapan punya rumah itu lebih afdol daripada punya Nabi Muhammad? Panen sawah itu lebih afdol daripada panen syafaat daripada Rasulullah SAW. Mulai kapan kita ini menikah itu lebih baik daripada kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau itu saja kita bersyukur, menampakkan gembiraan atas anugerah karunia dari Allah,
Kenapa kita tidak bergembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu kalau masalah bermaulid seperti ini nggak wajib. Tapi berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad itu wajib. Tak maulid dan mereka tak masalah. Tapi mau tak lebur. Saya ini belajar bahasa bukan Madura, ini Inggris Timur. Mau tak lebur atas kelahiran Nabi Muhammad, ini nggak benar ini. Kalau nggak maulidan nggak ada masalah. Mungkin ada orang memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad dengan apa? Puasa seperti Nabi Muhammad puasa hari Senin. Nggak apa. Bermaulid ini nggak wajib, tapi yang wajib berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu wajib. Tidak bermaulid bukan urusan akidah. Tapi kalau tidak senang dengan kelahiran Muhammad, itu urusan akidah. Ini yang perlu diluruskan. Ini yang perlu difahami. Kadang-kadang mereka mengatakan biasa saja sama Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu sama seperti kita. Oh, sama yang mana saya mau tanya? Jempolnya tok siji. Sama yang mana? Nabi Muhammad itu lahir terhitan. Bayi yang mana kapan lahir sudah sunat. Nabi Muhammad SAW lahir matanya bercelak. Nabi yang mana? Bayi yang mana kapan lahir matanya bercelak. Nabi itu kapan lahir terputus dengan sendirinya tali pusarnya. Sehingga aurat Nabi Muhammad nggak ada seorang pun wanita yang pernah memandang yang melihatnya. Bayi yang mana? Yang lahir nggak kelihatan auratnya. Bayi yang mana? Yang 9 bulan 10 hari ibunya nggak ngerasakan sakit sama sekali. Nabi Muhammad itu 9 bulan 10 hari Siti Aminah tidak merasakan sakit sama sekali. Bayi yang mana? Ibu yang mana? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Engkau tercipta terbebas dari segala aib seolah-olah engkau tercipta menurut kehendakmu sendiri ya Rasulullah. Jangankan dibandingkan seperti kita. Dibandingkan dengan para anbiya, Rasulullah lebih unggul daripada mereka. Nabi Yusuf itu baru separuh gantengnya Rasulullah. Baru separuh. Dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, Abu Ya Maliki radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, kalau orang memandang ketampanan Nabi Yusuf sampai ngiris-ngiris tangannya nggak kerasa, maka dikatakan kalau orang itu memandang wajah Rasulullah SAW, ngiris-ngiris jantungnya dia nggak kerasa. Ngiris-ngiris jantungnya orang itu nggak kerasa. Nabi Yusuf itu baru separuh gantengnya Nabi Muhammad. Lagi mana Nabi Muhammad? Putune tok kok ngene, Pak. Lho nggih napa nggih? Ngomong enggak mandek wis. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam dikasih mukjizat oleh Allah membelah lautan pakai tongkat. Rasulullah belah bulan tangan kosong. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman itu menjadi nabi yang raja, yang kaya raya karena dipaksa oleh Allah. Dipaksa. Sulaiman itu nggak pernah ditawari oleh Allah. Sulaiman, kamu mau jadi nabi yang sederhana atau mau jadi nabi yang raja? Nggak pernah. Gelem nggak gelem kudu dadi nabi sing sugih. Wis titik. Kalau Rasulullah pernah sekali waktu malaikat Jibril turun bersama malaikat Ridwan alaihi wassalam. Rasulullah tanya, Jibril siapa? Ini Ridwan, malaikat penjaga surga ya Rasulullah. Ngapain ke sini? Bawa nampan ya Rasulullah, isinya kunci-kunci dunia. Kalau panjenengan ya Rasul mau menjadi nabi yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman sekarang saatnya. Sik ditawani ambek Gusti Pangeran. Wala saufa yu'tika rabbuka fataradda. Bukan dipaksa oleh Allah. Rasulullah melihat kepada Jibril. Jibril, menurut kamu bagaimana? Aku terima tawaran dari Allah ini atau tidak? Malaikat Jibril ngasih isyarat, jangan ya Rasul, mending Anda menjadi nabi yang sederhana seperti ini. Akhirnya ditolak. Lihat. Nabi Adam alaihissalam itu dimuliakan oleh Allah dengan Allah perintah para malaikat untuk sujud kepada beliau. Tapi Allah nggak ikut sujud.
Tapi ketika Allah perintah malaikat untuk bersalawat kepada Rasulullah, sebelum Allah berfirman wa malaikatahu, terlebih dahulu Allah berfirman innallaha, baru wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat sujud sama Nabi Adam, Allah enggak sujud. Malaikat salawat kepada Rasulullah, Allah salawat. Belum malaikat salawat, belum kita salawat, apalagi Allah lebih dulu salawat. Ketika Allah perintah malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, itu hanya berlaku sekali seumur hidup. Ada orang tanya misalnya sekarang, apakah ada malaikat sekarang yang sedang sujud kepada Nabi Adam? Itu nggak ada. Satu juga nggak ada. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Sengak, singen. Dulu bahasa Maduranya apa? Bila, lambok. Sampai sengak. Sengak lah, hati-hati. Dulu pernah malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sekarang enggak, karena Allah berfirman dengan fasajadu. Dulu pernah, kata kerja lampau, fi'il madhi. Tapi kalau ada orang tanya sekarang, apakah ada malaikat yang sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad? Bukan hanya satu dua, bahkan banyak. Malakun satu malaikat, malakani dua malaikat, malaikatun banyak malaikat. Yusalluna, bukan sallau ala nabi, tapi yusalluna, senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti panjenengan ngelihat saya sekarang, Habib Fahmi sedang ceramah. Panjenengan tahu kapan saya selesai ceramah? Mungkin 10 menit, mungkin 20 menit, mungkin setengah jam, mungkin besok. Tapi ceramah terakhir jelas mari ngono wis. Allah dan malaikat-malaikatnya sedang bersolawat kepada Rasulullah. Siapa yang tahu sampai kapan Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari segi ilmu balaghah, fi'il mudhari' itu ya dulu alal istilzam wal istimrar, menunjukkan arti kesenantiasaan. Allah dan malaikat-malaikatnya selalu dan senantiasa, enggak pernah berhenti, enggak pernah terputus, entah sampai kapan berakhirnya, selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika Allah perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam, kita enggak wajib sujud. Kita wajib iman sama Nabi Adam. Tapi enggak wajib membuktikan iman kita kepada Nabi Adam dengan sujud sebagaimana malaikat sujud. Tapi untuk Rasulullah, Allah seru, Allah panggil kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Serabe sing ngaku iman. Siapapun yang ngaku iman, ojo ngaku iman lek gak tau selawat nang Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Salatnya kita kalau enggak ada salawat Nabi nggak sah. Doanya kita kalau nggak ada salawat Nabi batal, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah menurut sebagian ulama, kalau ada orang seumur hidup nggak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad, dosa. Ada orang hidup, baligh, berakal, mampu bersolawat tapi lupa sampai mati, dosa. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Karena itu enggak ada alasan kita tidak bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beruntung, berbahagialah kita, bergembiralah kita yang kita ditakdir oleh Allah untuk bisa berbahagia, bergembira, bersukacita atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang takdir menjadi umat Nabi Muhammad, merasa mulia berkat Nabi Muhammad, tapi kelahiran Nabi Muhammad dianggap biasa. Beruntung kita yang ditakdir oleh Allah, dimampukan oleh Allah, disanggupkan oleh Allah untuk bisa bergembira, berbahagia, bersukacita atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon. Abu Lahab itu setiap hari Senin di neraka ngisep jempol sing metu banyu. Kalau aing. Neraka itu enggak ada air, tempatnya darah, tempatnya nanah. Tapi khusus untuk Abu Lahab dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin ngisep air, ngisep jempol keluar air. Apa sebab? Karena dia dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, seneng Abu Lahab, tapi bukan seneng karena dia sebagai nabi, Rasulullah sebagai rasul, bukan. Seneng punya keponakan laki
Bukan keponakan perempuan zaman jahiliyah, keponakan perempuan, anak perempuan itu memalukan. Seneng, tapi setelah senengnya musuhnya Abu Lahab kepada Rasulullah. Kafir sekafir-kafirnya kepada Rasulullah. Tapi lihat bagaimana Allah. Allah tidak melupakan akan sempat senengnya Abu Lahab terhadap kelahiran Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang sekarang ini nggak seneng sama kelahiran Nabi Muhammad, lu bejat di mana Abu Lahab berarti. Lebih rusak itu berarti. Kenapa? Abu Lahab sempat seneng. Ada orang sekarang umatnya Nabi Muhammad. Abu Lahab bukan umatnya Nabi Muhammad. Bukan umatnya Nabi Muhammad karena kafir. Lah kita menjadi umat Nabi Muhammad masa nggak seneng? Lah kalau Abu Lahab hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Kalau kita biasa baca Maulid Ad-Diyaul Lami, ini Allah berikan kepada orang kafir sekafir Abu Lahab, tapi Allah nggak lupakan. Allah berikan keringanan siksa kepada Abu Lahab, ngisep jempol setiap hari Senin keluar air. Kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita sementara hati kita ini full cinta kepada Nabi Muhammad, full penuh akan keimanan kepada Rasulullah SAW. Karena itu pantas kalau kita ini berhusnudzon kepada Allah, insya Allah kita ini dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Insya Allah kita masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kenapa Abu Lahab dapat keringanan siksa? Masa kita umat Nabi Muhammad enggak? Sebagai penutup, diceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya. Ada satu umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa ini umurnya 200 tahun. Tapi nggak pernah libur dari maksiat. Sekolah sih prei. Maksiat gak tau prei. Maksiat tok, singkat cerita mati orang ini. Mati. Waduh, sak kampung nyukur-nyukurno. Kapokmu kapan? Alhamdulillah sepeda diparkir dek ngarep, insyaallah masih kunci mancep gak hilang. Apa fulan mati? Wis alhamdulillah anak wedokku sekolah full day, rodok telat, meh maghrib ket muli, lewat maghrib ket muli, meh isya ket muli, ngerjakno tugas kadang-kadang jam 8 ket muli, kampungku sepi. Wis aman lek ngono. Apa fulan mati aman wis. Kapok-kapokno disyukur-syukur nang wong sak kampung. Singkat cerita saking pegele wong sak kampung dibuang ke tempat sampah. Jenazah orang tadi itu yang umurnya 200 tahun dibuang di tempat sampah. Nabi Musa alaihissalam dapat perintah dari Allah. Musa selamat. Kafani, solati, kubur. Waduh, viral sak kampung. 200 tahun maksiat gak tahu prei. Sing nyolati Nabi Musa, sing ngedusi Nabi Musa, sing ngafani Nabi Musa, sing ngubur Nabi Musa. Waduh, broadcast wong-wong. Nabi Musa turun tangan nangani fulan. Mosok iya, waduh grup moro-moro 1000 chat. Chat Avian, chat apa mana? Viral heboh. Akhirnya semua marani Nabi Musa. Ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya ya. Sanes tekan Google lagi, Pak. Marani Nabi Musa. Musa, gak eru kon sapa iki? Eru. Kamu gak kenal wahai Musa? Kenal? Gak tahu. Umurnya 200 tahun gak pernah libur daripada maksiat Musa tahu. Lah terus lapon ngurusi wong kok ngene iki? Perintah dari Allah. Direken umatnya Nabi Musa itu seperti umatnya Bani Israel. Jarine Aremania kakek cangkem. Minyak cacah. Bener. Takut tok, protes tok. Gak melok nguripi uang, ngurusi uang. Gak pernah ngasih rezekinya orang, ngurusi orang. Apa Musa? Mbok reken aku koyo awakmu. Terus aku takut sik nang Gusti Pangeran. Lho ya apa ya Allah? Ya kan 200 tahun. Lah Allah gak ngerti ya. Aku gak seperti kalian. Kapan Allah perintah aku gak kayak tanya. Ada pertanyaan tapi aku gak berani lancang kepada Allah. Aku laksanakan. Sitalah Musa, coba tanya sama Allah. Luwis talah. Kita ini penasaran. Apa sebabnya? Pasti ada alasan kenapa Allah perintahkan kamu. Musa ini bukan sembarang nabi. Nurusi jenazahnya orang 200 tahun maksiat gak pernah libur. Opo? Ya wis. Tanya, Nabi Musa ini kan nabi yang bisa langsung berbicara dengan Allah tanpa perantara Jibril. Ya Allah, ngapunten Duh Gusti, ingkang tanglet sanes kula Duh Gusti. Ingkang tanglet umat kula Duh Gusti. Pun Duh Gusti jenengan pun semerap pun ya apa umat kula.
Ya, kualitas umatnya saya ini bagaimana? Engkau sudah tahu ya Allah. Dan engkau maha tahu apa yang mereka tanyakan. Bilang Musa, bilang sama umatmu. Itu orang semasa hidupnya, walaupun 200 tahun maksiat, tapi masih sempat buka Taurat. Untungnya orang kalau banyak dosa tapi masih mau ngaji. Masih mau dekat kepada ulama. Masih mau hadir pengajian, masih mau masuk ke dalam masjid. Seperti kita ini banyak dosa, masih fahmnya sekali akeh dosoi. Lek ketemuan, gak kira diundang aku, cara temenan. Cangking gak ketemuan, mudah-mudahan ditutup dunia akhirat sama Allah. Musa, dia itu pernah buka Taurat, yang mana kalau dia nemukan nama kekasihku Muhammad dalam kitab Taurat, dicium. Seom Pak, seom. Ada dalam riwayat, taruh di keningnya sebagai tanda hormat, tanda iman. Nemu nama Nabi Muhammad lagi, cium lagi. 1000 kali nemu nama Nabi Muhammad, 1000 kali dicium. Itu kebiasaan dia. Persis seperti kita ini loh. Sallu ala Nabi Muhammad. Loh. Sallu ala Nabi Muhammad. Pisan kas, tung boleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Musa nggak ada syariat sholawat. Umatnya Nabi Musa nggak ada syariat sholawat. Kita setiap dengar bila gula bi panjenengan sedaya ngeding asmanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis sholawat. Ya sama. Kalau kita punya kemiripan dengan umatnya Nabi Musa 200 tahun yang maksiat, kita juga banyak maksiatnya. Punya kemiripan sebagaimana dia cinta sama Nabi Muhammad, setiap disebut nama Nabi Muhammad selalu dicium. Kita setiap disebut nama Nabi Muhammad selalu bersolawat kepada beliau. Umat Nabi Musa ini sempat ngaji, kita sempat ngaji. Bahkan saya yakin jenengan ini punya guru semuanya. Jenengan pasti punya guru, panutan. Siapa? Misalkan ulama ada di Malang atau ulama dari luar negeri dan seterusnya. Pasti Anda punya panutan, pasti Anda punya guru, pasti Anda punya ulama yang Anda jadikan sebagai tokoh sentral dalam kehidupan Anda. Itu umurnya 200 tahun, lah kita umurnya nggak sampai 200 tahun. Lah kalau Allah berikan kemuliaan kepada umat Nabi Musa seperti itu, kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita? Umatnya Nabi Muhammad, umurnya nggak sampai 200 tahun, setiap dengar nama Nabi Muhammad selalu salawat, kemudian masih mau ngaji. Kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita? Bukankah ini cukup sebagai bekal modal buat kita untuk husnudzon kepada Allah, bahwa Allah akan mempersatukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap laksanakan sholat, kewajiban tetap dilaksanakan. Oh cocok ini, ngaji sholawat. Oh sholat gak usah. Maksiat jalan. Loh Pak, apa yang saya sampaikan barusan ini ibarat orang pakai baju. Tiang niku lek ndamel kelambi, pokok gawe celono tiang saya. Tapi kapan orang pakai baju tapi nggak pakai celana, wong nggak ndelok kelambi ini. Nggak ada bedanya orang yang nggak pakai baju dan celana dengan orang yang pakai baju tapi nggak pakai celana. Gak ono bedane blas. Karena itu kalau kita dengar seperti ini, Abu Lahab ngono, umatin Nabi Musa ngono, oh cocok wis, pokok ngaji sholawat, sholat gak usah, pokok koper ae sholat. Ramadan gak usah poso, seminggu tok penghormatan. Gak bisa, itu ibarat orang pakai baju tapi gak pakai celana. Gak ada bedanya orang pakai baju gak pakai celana sama orang gak pakai baju dan gak pakai celana. Gak ada bedanya, podo gak warasi. Tak bayari ambulani enterno nang porong lawang. Iki luwih parah lorone timbang loro corona. Corona karantina 14 dino waras insyaallah. Lah wong kok ngene masih di karantina 14 tahun guru mesti waras, Pak. Ya apa kelambenan gak celonoan. Karena itu bukan berarti saya ngajari panjenengan semuanya, wis pokok ngaji sholawat selamat. Enggak. Bukan ngajari begitu. Kita ini kan banyak dosa. Yo apa Bib, sholatku diterima Bib. Sik tenang. Kita ini punya Nabi Muhammad kok. Untung kita punya Nabi Muhammad. Yo apa Bib, aku sik akeh dosa Bib. Tetep sholat toh. Maksiat tetep tahan, tapi kadang-kadang kepreset, kadang-kadang kejeglong, kadang-kadang kebentuk, kadang-kadang keseret. Tapi kan dalam hati kita nggak seneng sebetulnya. Kita ingin mentas, kita ingin tobat. Tenang, kita punya Nabi Muhammad SAW. Tetap jauhi kemaksiatan, tetap laksanakan kewajiban. Walaupun kita banyak kurangnya.
Walaupun dalam kewajiban itu kita banyak cacatnya, tenang, kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cakna orang Madura petenang bayi jak ke Batahir. Badah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tenang aja, kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap laksanakan kewajiban, kemaksiatan jangan dilakukan semaksimal mungkin. Salatnya kita enggak khusyuk, tetap lakonono. Ojo boleh gak khusyuk terus gak salat. Kadang-kadang kejeglong, tetap mentaso. Mungkin kapan mentas mati kita. Kadang ada orang lek cen bejat pisan. Loh. Lah mosok cen lek niat mlebu neraka sing jero pisan ngono ta? Lek cen niat mlebu neraka sing jero pisan. Aja dieloki Pak, ana wong kaya ngono Pak. Wong gendeng dieloki. Bejat pisan. Kok mlebu neraka jero pisan ngono. Edan aku. Lah kita punya Nabi Muhammad kok putus asa. Kita ini punya Nabi Muhammad, kenapa harus putus asa? Laksanakan kewajiban semampunya kita walaupun banyak kekurangan. Jauhi dari kemaksiatan. Kapan kejeglong tetap mentas. Kapan keseret tetap lepaskan seretan tadi itu. Kapan kita masuk cepat keluar. Mungkin kapan kita mentas, kapan kita keluar, saat itu ajal menjemput kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah semuanya. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ini hadirin hadirat sekalian rahmati Allah, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur kepada kita semuanya. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan cinta ini Allah dawamkan dalam hati kita sampai kita meninggal dunia. Dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita diberi nikmat zahir, Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Sebagaimana Allah berikan kepada kita nikmat dunia, Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Sebagaimana Allah berikan kepada kita nikmat hidup, Allah sempurnakan dengan nikmat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini hadirin hadirat sekalian rahmatullahi Allah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang-kurangnya dari saya, baik dari adab, perilaku, ataupun apa yang saya sampaikan apabila tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan kita diketemukan lagi oleh Allah di suatu saat dalam keadaan lebih baik zahir maupun batin. Dan mohon maaf saya tidak bisa sempurna untuk duduk di majelis ini. Tidak lain dari diubahkan karena memang masih ada kesibukan yang lain. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, bisa ketemu lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a wa barik lana fi awladina wa la tadurrahum wafiqna wa fiq ta'atik warzuqna birrahum wa barik lana fil hal wal mal wa ahli wal iyal bi rahmatika ya karim ya muta'al waftah alaina wa ala auladina wa ala tullabina futuhal arifin wa akhtim lana bil husna wa huwa أن في خير عافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. هذا مني وهذا ما أقول لكم والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sangat berterima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Fahmi yang mana pada malam ini telah memberikan tausiah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita sekalian. Amin Allahumma amin. Hadirin kami hormati, kami selaku pada acara dan sekaligus mewakili dari semua pengurus dan ketakmiran manakala menyampaikan mohon maaf yang besar-besarnya kami arhi ana urid anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة